सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो ते खिड़खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जाग पंजाबी चैनल ते मैं तुहाडा मेजबान शबीर जी अंग रंग हीर कहानी वारिस शाह दा बोलना भेज अंदर लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो। कहानी असी पढ़ रहे हैं हीर रांझे दी, लिखत है वारिस शाह होरां दी। मामला अपड़िया है रांझे ते भरजाइयां दे विचकार जिहड़ा छेड़ा है वो चल रहा है। तुसी पिछली किस्त च देखिया कि जोड़ा रांझा है वो भरजाइयां दे नाल कड़क के बोलिया है और उसने खरियां खरियां ते साफ साफ उन्होंने सुनाइया ने और पूरी औरत जात जड़ी है उसने निंद के रख दिता है। हुण अगों भरजाइयां जड़ियां ने वो की जवाब देंदियां ने, आओ असी सब तो पहला सुनने लियाकत अनायत होरां दी आवाज़ दे विच वारिस शाह दा कलाम। भाभी आख दी गुंडे मुंडे आवे असा नाल की रिकेता चाइयां नी अली जेठ ते जिन्ना दे फतू द्योरे डुब मोइयायो भर जाइयां नी। घरों करी विचार दे ओ लोक सारे सानू कईयां फाइयां पाइयां नी तेरी गल ना बनेगी नाल साडे पर नाल स्यालां दियां जाइयां नी। भाभी आखदी गुंडिया मुंडिया वे असा नाल की रिकतां चाइयां नी अली जेठ ते जिन्हां दे फतू देवर डुब मोइयां ओ भरजाइयां नी। घरों घरी विचार दे लोग सारे सानू कईयां फाइयां पाइयां नी तेरी गल ना बनेगी नाल साडे पर ना लिया सियालां दियां जाइयां नी। भरजाइयां ने हुण गल छोई है तो गल उन्होंने छोई है मर्द जात दी। उन्होंने कहा कि तू साडे ते इल्ज़ाम लाउना है कि जड़ियां औरतां ने वो भरा कोलों भरा वख करदियां ने, सके भरावां नूं आपस विच विछोड़ दिंदियां ने। पर मर्द जड़े ने वो कदों घट ने, मर्द जड़े ने वो भी ये काम करते ने ते उन्हां ने और मर्द जड़े ने ये बेवकूफ भी हुंदे ने। तो हुण कहानी दे मुकाबले ते कहानी आ रही है। रांझे ने औरतां दियां जिहड़ियां कीतियां कतरियां सन वो मिथਿਆਸ दे राहीं जिहड़ा है वो सामने रखियां सन। इस तरह जिहड़ियां लोक कहानियां ने भरजाइयां ने उन्हां विचों एक लोक कहानी जिहड़ी है वो मर्दां दी जिहड़ी है वो पेश कीती है और वो कहानी है चार मर्दां दी जिन्हां दे नां ने अली वली ते रमतू ते फतू। ये चार भरा ने। अली जेठ ते जिन्हां दे फतू देवर डुब मोइयां वो भरजाइयां ने। तो वो हुण जिहड़े चार भरा ने उन्हां दे विच जिहड़ा दो भरा ना अली वली वो दुनियादार नहीं है, उन्होंने विआह जिहड़ा है वो नहीं कीता होया। जद कि जिहड़ा इन्हां दे विचों रमतू है वो विआया वरिया है तो फतू जिहड़ा है छोटा है।
ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਖਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤਕਦੀਰ ਸੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਹੈ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨੇ ਅਲੀ ਵਲੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਉਮਰੋਂ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦਿਓਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੀ ਵਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਣਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸੁਖਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਬੀ ਆਖਦੀ ਗੁੰਡਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੌਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅੰਨ ਆਪ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਮਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਵੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੀਵਾਂ ਹੀਣਾ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਮਝਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਾਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਮਕ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰ ਮਰਦ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁੰਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਬੀ ਆਖਦੀ ਗੁੰਡਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਕਤਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਝੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤੱਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਤੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਲੀ, ਵਲੀ, ਰਮਤੂ ਤੇ ਫਤੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੱਖੀ। ਅਲੀ ਜੇਠ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਤੂ ਦੇਵਰ ਡੁੱਬ ਮੋਈਆਂ ਉਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਟ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਡੁੱਬ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਈਆਂ ਫਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਰਵੇਂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਔਰ ਪੁਗਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇਗੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਪਰ ਨਾ ਲਿਆ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਿਆ। ਸਿਆਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਸਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੌਧਰ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਨਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਮਸਲਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਆ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਉਹ ਛੱਡ। ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਦਫਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸੈਂ ਤੇ ਪਿਆ ਮਰੀ ਭੁੱਖਾ, ਵਾਰਸ ਭੁੱਲ ਜਾਵਣ ਖਰ ਮਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ
ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਖੋਤੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੌਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਮਰਦ ਲਈ, ਔਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿਸ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਔਰ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੌੜੀ ਕੁਸੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਬਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਕਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਰਦ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਚਰਪਣ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਕਸਾਊ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਕਸਾਊ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਦੇਵੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੰਮ ਅਕਲ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਾਦ ਪਾਊ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਵਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਕਸਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਾਲ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਸੀ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸੁਖਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੀ ਵਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਅਲੱਖ ਮੁਕਾਓ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਪਟਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਿੱਥਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਗਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ ਉਹ ਲਾਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਮਨ ਖਿੱਚਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੀਕ ਪੜ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਰਿਆ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਰੋ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੋਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੱਲ ਤੇ ਢੱਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥਿਆ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰੂ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਫਾਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਸਾਰ ਦਵਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਦੇ ਚਾਹੀਵਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੈਸੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੰਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਜੋੜ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਕਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੂਹ ਕਲਬੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦਾ ਤੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਲੋਕੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੂਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਲਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਦੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਥਾਲ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਣਾਈਏ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਰਾਏ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਣੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਸਤਵਾਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਭੇਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।